ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡੌਗ ਲਵਰ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਓ ਘੰਟੀ ਦਾ ਆਈਕਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੌਗਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाबी शौक। तो दोस्तों, मशहूर ज़माना जनाब अज आफज होना को हासिल होए हैं जी। शौकीन ने वलैती गुलटेर दे, जिस तरह दोस्तों टाइटल वेख के पता चल गया होना। तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई है कि दसणगे जनाब। तो अरसा दराज तो यानी शौक कर रहे हैं गुलटेर का। जो नाम सुनिया मेरे को लड़के आए फीमेल लैके गुलटेर, उन्होंने जिन्होंने दसिया मैनू कि अल मशहूर कारी वाले गुलटेर वलैती। फिर मैं एक होर जगह गया रामदवाली, उतों मैनू पता चलिया, उतों यह कि हाफिज होना दा मैनू कॉन्टैक्ट नंबर मिलिया। तो जनाब मैं इन्होंने कॉल की, इन्होंने कहा जो तुसी मर्जी आओ। तो मैं कहा जी मेरी कोशिश है कि चलो अज 30 नवंबर वाले दिन ही अपनी मुलाकात हो जाए। तो इन्होंने कहा ठीक है तुसी आ जाओ दस डेरे ते। तो मैं जनाब पुछदे पछाउंदे पहुँच गया जी। तो इन्ना अरसा इन्होंने गुजारिया इस पीरियड दे विच। कोशिश करांगे कि गुलटेर दे शौकीन दोस्त जिहड़े ने, जिहड़ी इन्हां दे एक्सपीरियंस तजर्बे च गल्लां आईयां ने, वो अज तुहानू सुनन नू मिलन। ठीक है, तो अपना तजर्बा तुहाडे नाल शेयर करन। तो असी हाज़र होए हैं जनाब फलाई 113 जींबे पिंड है जनाब। तो हाफिज मुदस्सर साहब कोलों। तो हाफिज होनी तुहानू दसणगे सारी गलबात, कित्थों शौक शुरू होया, किस लैवल तक शौक किया, तो मौजूदा शौक की चल रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हाफिज जी पहले तो बड़ा शुक्रिया है कि तुसी, मैं तुहानू एक कॉल की तो तुसी कहा जी ठीक है सलान भाई आ जाओ। तो दसो अज दोस्तों वीरां नू अपने शौक की दास्तान ते गुलटेर वलैती ब्रीड के मुतलक कित्थों शुरू हुई, किस तरह बनी, तुहानू कितना अरसा हो गया शौक दे विच? मैनू तकरीबन हो गए जी 18-20 साल हो गए। मैं बन्नू कुहाड़ चो एक जानवर लिया था गुलटेर। ये वही सारी नस्ल हुण ताईं चलती आ रही है। अच्छा अच्छा, किहड़े रंग का कुत्ता सी? सफेद रंग का जी, चिट्टे रंग का। सही। बड़ी देर हो रहा ते लड़ाया भी बड़ा हो, बाकी उहदे नाल दा जानवर मुड़ के दोबारा नहीं मिलिया। नहीं मिलिया? हाँ। अच्छा, वो किस टाइप का कुत्ता सीगा? जिस तरह हुण ते वलैती सीगा, गुहाटी सीगा, कद किन्ना सी उहदा? कद उहदा जिद्दां जानवर बज्जा ना बिल्ला जी, इहदे जिड्डा ही सा। सही सही सही। जिस तरह बिल्ली दे कन्न हुंदे एडा एडा कन्न सा, एक गिट बिल्कुल तो छोटा हाँ, एक गिट तो छोटी पूछ सी, दरम्याना कद सा। जबरदस्त। यानी ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां मैनू भी पसंद आ, पसंद की जी नस्ल के खूबसूरती होनी चाहिए, प्योरिटी उन च कायम सी हर चीज़। हाँ, बहुत अच्छा जानवर सा जी। वो तुसी किस तरह उतों मतलब खरीद के लियाए सीगे, किसी दोस्त यार बेली को, किस तरह तुहाडे तक पहुँचा? वो मुल लिआंदा सा जी 9000 दा। उदों 9000 दा हाँ, लिया? छोटा जिहा लिआंदा सा बच्चा। अच्छा, कतूरा लिया सी तुसी? हाँ। ते आहो जी तुसी उन च किस तरह मतलब पछाण कीती कि चंगा बनेगा? पता लग ही जांदा जी, माँ प्यो दा देखिया, फिर बच्चे देखे। अच्छा अच्छा। एक बच्चा फिर अपनी पसंद दा सी चुक लिया विचों। चुक लिया। किन्नी साल तुहाडे कोल ओह डॉग जिहड़ा इस रहा तुहाडे? मेरे को तकरीबन 9-10 साल रहा जी। हरिया किसी पेड़ चों नहीं हो, जिड्डे वड्डे जानवर ना छड़ दिता ना, उन्होंने परवाह नहीं सी। या कदी दिल च धड़कू नहीं सी रखिया भी ये हार जाएगा या बोल जाएगा या नठ जाएगा, जानवर बहुत वड्डा है मोरियो, नहीं ना कदी चीकिया ना कदी बोलिया? हाँ जी। कदी उहदी तैयारी भी असीं नहीं सी करवाई। अच्छा। हाँ जी, उहदी तैयारी हुंदी सी जिद्दन लड़ाता बस अपनी नस्ल के सिर ते लड़दा सी। नस्ल दे सिर ते। ते मैं जिस तरह के सुनिया दोस्त वीर कहंदे ने कि जनाब मशहूर सी कि कारी वाले कुत्ते वलैती गुलटरिए, ते ये तुहाडी खसूसियत हुंदी सी कि जनाब कहंदा जाके उन्होंने पेड़ च बह जाना जनाब, तो चैलेंज कर देना कि जिंदा दिल आ जेड़ा कुत्ता छड़ लवे। हाँ जी, इसी तरह ही है जी? बिल्कुल इसी तरह भी लड़ाया जी असीं। वही कुत्ता लड़ाया सी? हाँ जी। अच्छा। बड़ी दफ़ा लड़ाया जी। तो याद है कि अपनी जिंदगी दे विच ओह किन्नी क फाइटां कर चुकिया होना? बेबहा दफ़ा लड़ाया जी, पिंडां दे विच, पिंड दे विच, नशहरे विरकां भी लड़ाया 3-4 दफ़ा लिजा के, हाफिजाबाद भी लड़ाया सी वो। यानी उन्हें मैच भी खेडे, शुगल मेला भी किया, तपड़ियाँ भी लईयां? बिल्कुल। जबरदस्त जी। तो इन्ने अरसे दे विच फिर उन तो अगे तुहाडी किहड़ी किहड़ी ब्रीड चली, ते किहड़ा किहड़ा तुहानू मशहूर जिहड़ा तुहाडे हत्थां च कुत्ता गुजरिया होवे? उस तो बाद फिर उहदा बच्चा सा रखिया जी, वो भी बहुत अच्छा सा, बाकी वो डंगरां नू पैण लग पिया। उस तो बाद मैं वो एक दोस्त नू दे दित्ता। आ उहदी बच्ची आ लुंडी जिहड़ी फिरदी आ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ उस गुहाटी दी धी है जी। डायरेक्ट उनकी धी है? हाँ,
ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੂਏ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ? ਰੋਕੀ। ਰੌਕੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਰੌਕੀ ਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਂਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬਰੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇੰਕੀ ਵੈਸੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਸੂਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਈ। 14-15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ। 8-9 ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਕੋ ਕੇਅਰ ਲਾ ਲਓ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਨਵਰ। ਅੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਾਣੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸੇਹ ਦਾ ਕੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਨਸਲ ਲਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਸਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹੀ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਜਾਨਵਰ ਬਿੱਲਾ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਆ ਚਗਿਆੜਾ, ਉਹ ਸਰਗੋਦੇ ਆ। ਚਗਿਆੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਰੰਗ ਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਰੰਗ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। 3.5 ਸਾਲ। ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਸਕੇ ਭਰਾ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁੰਡੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਰਾਣਾ ਤਾਰਕ ਜੀ ਸਰਗੋਦੇ 197 ਸ਼ਮਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 97 ਸ਼ਮਾਲੀ। 98 ਸ਼ਮਾਲੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਰਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈਗਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਬਾਵਜੂਦ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾਰਮਲ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ? ਸ਼ੌਕ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਭਾਈ ਦੋਸਤੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਪਾ ਦੇਣ, ਛੱਡ ਬੰਨ ਲੈਣ, ਬਸ ਇਹ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਬੰਨੇ ਦੇਖ ਲੈਨੇ, ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ। ਸਹੀ 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 ਸਹੀ। ਇਹਨੇ ਰੱਖੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਖੜੀ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈ, ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਹਜੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਲੈਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਵਲੈਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿਟਬੁਲ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇਸੀ ਗੁਲਟਰੀਆ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕੁਆਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹ 2 ਜਾਨਵਰ ਦੇਖੇ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵਲੈਤੀ ਦਾ ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ। 18-20 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਰੌਕੀ, ਤੇ ਗਾਂ ਫਿਰ ਰੌਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਰੌਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ ਪਿਓਰ ਕੁਆਟੀ ਸਾ, ਬਿੱਲਾ ਸਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਉਹਦੀ ਨਾਸ ਸੀਗੀ। ਲਾਲ ਨਾਸਾਂ ਸੀ? ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਦੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਆਹ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ। ਫੁੱਲ ਕਾਲੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਕਾਲੀ ਸੀ। ਗੁਲਟੇਰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕਲਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਯਾਦ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ? ਬੱਚੇ 2 ਹੀ ਸੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੂਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੁੰਡੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਗਵਾਚ ਗਈ ਸੀ ਡੇਰੇ ਤੋਂ। 2 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਬਸ? ਹਾਂਜੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਉਂਦੇ? ਹਾਂ, 1 ਜਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੀਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਫ ਜੀ ਗੁਲਟੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਛ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਗੁਲਟਰੀਆ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਗੁਲਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੀ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੁਲਟਰੀਆ ਛੀਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲਾ, ਲਾਲ ਤੇ ਚਿੱਟਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ 2 ਰੰਗ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਲਾਲ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਆਮ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਲਾ ਗੁਲਟਰੀਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਭਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਛੀਣਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਲਾਲ ਚਿੱਟੇ ਡੱਬ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਡੱਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵਲੈਤੀਆਂ ਦੇ? ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਪਿਓਰ ਚਿੱਟਾ, ਕੋਈ ਲਾਲ ਕੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਿੱਠ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਨਸਲ 'ਚ ਪਿਓਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਬ ਊਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਟੇਰ ਆ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕਲਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੰਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਲਟੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਗੁਲਟੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਸਲ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਿਓਰ ਆ ਔਰ ਫੁੱਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ? ਗੁਲਟੇਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮਸਲਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਰਾ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਲਟੇਰੀਆ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਵੇ।
ਗੁਲਟੇਰੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਸਲ 'ਚ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਨਸਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ। ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੁੱਤੇ ਢਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਵੈਸੇ ਨਸਲ 'ਚ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਬੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ 12 ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਡੱਗ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਨਵਰ ਬੰਨਿਆ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਬੰਨਿਆ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਤੜਿਆ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਬੰਨਿਆ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਕੁੱਤੇ 'ਚ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜੰਗਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ, ਕਿ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਬਾਰਾ ਫਿਰਦਾ ਰਵੇ ਖੁੱਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਲੈਤੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਮੈंने देखा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਲ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਚੜਿਆ ਜੀ ਵਲੈਤੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਲਟਰੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਟੇਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਕਈ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਿਛ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸੇਧ ਇਹ ਲੜ ਲੈਂਦੇ, ਗਿੱਦੜ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਲਟੇਰ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਚੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪੈਟ, ਯਾਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕੀਆ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਜਾਨਵਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਆ ਨਾ ਜੀ ਗੁਲਟੇਰੀਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ, ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣਾ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਵੀ ਆ। ਗੁਲਟੇਰੀਆ ਜਾਨਵਰ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਘੱਟ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਟੇਰ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਆ, ਬਹਰਹਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਇੱਕ ਰਖਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਿੰਜਰਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਵੇ, ਜਿੰਨ 'ਚ ਰਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਡੌਗਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜੰਪ ਜੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਚੱਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ फ़ायदा ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ। ਅਰਸਾ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਗੁਲਟੇਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ, ਜਾਨਵਰ ਵੇਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲेंगे नवी वीडियो ना, फिर अल्लाह हाफिज़।